My Lord, every day, in all circumstances, let me repeat with the full sincerity of my heart, may thy will be done and not mine. हे मोर प्रभु, प्रत्येक दिवसरे सबु परिवेशरे मोर हृदय परिपूर्ण आंतरिकतारे पुनरावृत्ति करने दियो। मोर इच्छा नुहे, तुमर इच्छा पूर्ण हो। माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ माँ प्रभु अपार कृपारू आम आज माँ विषय किसी आलोचना करने को जीवा। माँ संपर्क रे से एपरी एक अनंत महासमुद्र से विशाल से आकाश जहाँ संपर्क रे जिते आम आलोचना कले मध्य शब्दर अभाव रहिबो। एवं माँ को जो चारोटी विभाग रही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महेश्वरी, ये चारोटी रूप भितर आम से महालक्ष्मी महासरस्वती कहतु बा से महाकाली रूप कहतु प्रत्येक रूप भितर तांकर सौंदर्य पूरी रही एवं से प्रत्येक सौंदर्य भितर से स्नेह प्रेम श्रद्धार संतान मान प्रति से स्नेह प्रेमर मंदाकिनी धाराटी प्रवाहित होची। से महाकाली रूप में जमी सौंदर्य अच्छी, महाकाली रूप में जमी स्नेह प्रेम करुणा रही, से संहारिणी भितर जमी शक्ति अच्छी बा संहारिणी रूप में जमी माँ को जो सौंदर्य अच्छी प्रेम अच्छी, से महासरस्वती महालक्ष्मी भितर मत से सौंदर्य रही। जमिति मानुषी माटे ता संतान प्रति जिते बड़े सी कौन कारण क्रोध करे, कौन कारण से तार संतान को आघात करे, से क्रोध भितर भी तार श्रद्धा थाए। से क्रोध भितर ही ता भितर जो तार वात्सल्य स्नेह ता प्रकाशित होता है। केबे आम कहीपर ना माटे जिते ता संतान उपर क्रोध प्रकाश करुच्ची कौन से कारण ताकू से आघात करुच्ची ता भितर गोटे एभली एक गोटे एमती गोटे रही गोटे कौन गोटे वैमात्रिक भाव ता भितर रही कि से आघात करुच्ची, से कथा मोटे नुहे। से क्रोध भितर संतान प्रति क्रोध भितर तार से स्नेह प्रेम श्रद्धाटी फुटी उठुए। धरतु पिलाटी को थंडा होती से जिद्दी कर मैं आइसक्रीम खाइबी, से माँ तार कौन कर कान मोड़ी दी जबड़ा देखी घर को आने। तेणु प्रत्येक तार मानुषी माँटे तार जमी प्रत्येक कार्यकला भितर तार पिला प्रति स्नेह श्रद्धा पूरी थाए। ठीक सेमती ये तो मधुमयी जननी दिव्य जननी प्रत्येक भूमिरु भूमा पर्यंत ये भूमिर धूलिकणाठू आरंभ करी आकाश सूर्य चंद्र पर्यंत सबुठी तांकर से विभावटी लुचि रही निजक प्रत्येक भितर परिप्रकाश कर संतान मान प्रति तांकर केते करुणा। जेते बेले माँ को जो समय माँ को सहित जो मैंने आश्रम संश्लिष्ट थे माँ को से दिव्य स्पर्श पाई माँ को सहित फिजिकाली जो मैंने सेठी आश्रम सहित रही समय काटी से मैंने जानी प्रकृत में माँ किपरि भाव में करुणामयी भाव से करुणार गोटे रूप विग्रह तांकर कृपा को से केमिति बांटी हे तो परवर्ती समय से साधक मान जिते देहत्याग घटी जिते से कथा गुड़िक जो मैंने जानी माँ को सहित समय बितई माँ को से करुणामय रूप को देखी से अंते हे तो से कथाटी से सहित से कथाटी लिभिज लुचिज से कालर कराल गर्भरे माँ को से अपरूप जो गुणावली तांकर जो प्रेम तांकर श्रद्धा सेगुड़िक से लोक मान सहित लिभिज। तेणु से कथाटी को जीवंत रखापी अनेक साधक साधिका से जो माने प्रत्यक्ष संस्पर्श आसी माँ सहित तांकठू माँ को अनेक कथा से माने संग्रह कर लिखि एमती केतोटी कथा निहाती सत्य घटना आम से माँ कथा को टिके शुणा।
ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟ କଥା। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଧକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ପୁଷ୍ପପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ସମୟରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଉ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବେ ତ ପାନିଆଟେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ, କେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବିତରଣ କରୁଥିବେ ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମା, ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମା କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟର କଥା। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକା, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ, ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠି ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି। ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥ ହୁଏତ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ପିତାମାତା ହରେଇ ପିଲାଟି କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିବେ? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମାଆଙ୍କର ନା। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମା ଫେରିଆସିଲେ। ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ମା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଜୟାଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷୀଣକାୟ ଶରୀରଟି ସିନା କ୍ଷୀଣକାୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ସରାର ଆଖି ପରି, ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଯେମିତି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ହେବ ହୁଏତ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ। ଏବଂ ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେବୀ ଜଣକ ଜୟା ଦେବୀ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। 1926 ମସିହାର କଥା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାମେଶ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଖରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱର କେମିତି ଯିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ସେଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଏଜି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଜିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ଏଜି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଏଜି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ କହୁନଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ମା ଆସିଲା ପରେ ମା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟଦେବୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପରଦିନ, ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଭୂମି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଆସିଛ? ସେ କହିଲେ ମହାଶୟ ଆମେ କଲିକତାରୁ ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଜୟଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବହୁତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ।
ଏବଂ ମୋର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଯିବା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ରାମେଶ୍ୱରମ ଯିବନି? ଜୟାଦେବୀ କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜୀବନ୍ତ ରାମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ରାମେଶ୍ୱରମକୁ ଯାଇ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏଠି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣିକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ହାତଟିକୁ ଜୟାଦେବୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ଏଠି ରହିପାର। ତାପରେ ଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ 3 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଛି, ଆଉ ତ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଏଠି ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିବି? ମୁଁ ତ ମାତ୍ର 3 ମାସ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାୟା ମମତା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କିଛି ମାୟା ମମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଲିକତାକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଇ ସେଠି ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବଙ୍ଗୀୟ ଭଦ୍ରମହିଳା ସେଠି ରହୁନଥିଲେ, ଜୟାଦେବୀ ସେଠି ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଥରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ 2ଟି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୁମାଲରେ ଗୁଡ଼େଇକି 2ଟା ମାଳ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଜୟଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ 2ଟି ଫୁଲମାଳ ଆଣିଛି, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଜୟଦେବୀ ଖୁସି ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟିକ ସେ ଘର ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଫୁଲମାଳଟି ଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଦେବ କିଛି ଶୁଣିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ସେ କିଛି ମୋତେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ରୂପ, କରୁଣାମୟୀ ରୂପ। ସେ ପୁରା ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଜୟାଦେବୀ ଏବେ ଆସିବେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାହିଁକି ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଓଢ଼ଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୟାଦେବୀ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ନାଲି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଧଡ଼ି ଥିବା, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ି ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଏତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୟାଦେବୀ, ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ରୂପକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ଫୁଲମାଳଟିକୁ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି। ଏବଂ ଥରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦିନ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋର ସମୟ। ହଠାତ୍ ଝରକା ନିକଟକୁ ଆସି ଜୟାଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ପୂର୍ବ ସମୟ, ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ଟିକିଏ ଆଲୋକ, ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟ।
ସେ ମଧୁର ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଝରକା ନିକଟରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ରୁମ୍ର ଠିକ୍ ତଳେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, 17-18 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଟିଏ ଝରକାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସେ ରାସ୍ତାଟି ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶରୀର ରଶ୍ମିରେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଈଙ୍କୁ ସେ ଝରକା ତଳେ ବାନ୍ଧିକିରି ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟଦେବ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏମିତି ଏନେ ତେନେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠିଲା, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜୟଦେବୀ ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସି ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କାଲି ଦେଖିଲି ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଜୟଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯୁବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ଜୟଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ? ସେ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜୟଦେବୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ଭକ୍ତ କଲିକତାରୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ କଲିକତାରୁ ମାଡ୍ରାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥୋପକଥନରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସମୟ ସେଥିରେ କଟିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଡବାର ଗୋଟେ ଚଟାଣରେ ଜଣେ ଗରିବ ପଲ୍ଲୀବାସୀଟିଏ ବସିଛି। ତା'ର ସିଟ୍ ନାହିଁ, ତା'ର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତଳେ ତା'ର ସେ ବସିଛି ଏବଂ ବସିକରି ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଶୁଣୁଛି ଯେ ମା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ମା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଏମିତି 2 ଦିନ କଟିଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ସେ ଭାରି ସାହସ ବାନ୍ଧିକରି ସେ ଗାଁ ଲୋକଟି ସେ କହୁଛି, ମହାଶୟ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକରି ମୋତେ ଭାରି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପୁରା ଅମୃତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଅଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ଟଙ୍କାଟି ନେଇକରି ସେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଇଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଲୋକଟି ଭିତରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ୱରୂପ ପଠାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ତା ପାଖକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଟଙ୍କାଟିଏ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଲୋକଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟି ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଗରିବ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଠାଇଛି। ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆଣିଲେ, ହାତରେ ଧରିଲେ, ଓଜନ ଯେମିତି କରାଯାଏ ଟିକେ ତଉଲିଲା ଭଳି ହାତରେ ଟିକେ ଉଠାପକା କରି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଓଜନ କଲା ଭଳି ତାକୁ ଟିକେ ପରଖିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଜାଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଲୋକଟିର ଋଣ ଶୁଝିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ଦେଇଛି, ମା ତାକୁ ଓଜନ କରୁଥିବାର ଅର୍ଥ, ହାତରେ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖରେ ଓଜନ କରୁଥିବାର ଅର୍ଥ, ଯେତେ
ସବୁ ମଣି ମୁକ୍ତା ହୀରା ଲୀଳା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ରହିଛି ତାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହୁଏତ ସେହି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟକୁ କଳନା କରାଯାଇପାରେ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ଦେଇଛି ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଭିତରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟିଏ ସେ ଦେଇଛି, ତା'ର ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଛି, ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ମା' କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମା' ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ମାସରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ 50 ପଇସା ପଠାନ୍ତି, ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପଠାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର 50 ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁପନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା' ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ କ୍ରୟ କରି ଖାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 50 ପଇସାରେ ମା' ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ କିଣି ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ କୁପନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା' କଥାରେ ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇଙ୍କି ସେ 50 ପଇସା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଏ 50 ପଇସା ମୂଲ୍ୟର ଆମ୍ବଟି ଆଣିବ, ବେଶୀ ନୁହେଁ କି କମ୍ ନୁହେଁ। ମା' ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବଜାରକୁ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟେ ଆଣିଲେ। ମା' ତାକୁ ନିଜେ ହାତରେ କାଟିଲେ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ମା' ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟି ଅଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ମା' ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଅ। ସେ ଠିକ୍ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କହିବି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପ୍ରଣାମ କରିନି, ଯେଉଁ କଥାରେ ସେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଫୁଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମା'ଙ୍କ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତକ ଦେବି, ତାଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବି, ତାପରେ କହିବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମା', ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରୁହ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିକରି ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମା'ଙ୍କ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବି, ମା'ଙ୍କୁ ଫୁଲଟେ ଦେଇକରି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଦେଖୁଛି, 2ଟି ଆଲୋକିତ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଗଭୀର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଭିତରେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବାକରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତିଟି ଫେରି ଆସିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନାଟି ଫେରି ଆସୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ମା'ଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ମା'ଙ୍କର ସେ ଚକ୍ଷୁ, ମା'ଙ୍କର ହସ୍ତ, ମା'ଙ୍କର କରୁଣା, ମା'ଙ୍କ କୃପା ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ମା' ଥିଲେ। ମା' ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମା' ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ବଡ଼ ଜୋର ପାଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ନଥାଏ। ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଭାରି ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ାଟି ଏତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମାନେ ଯେମିତି ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ବିଭାଗର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ।
ମାଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ଏଇଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା ସେଠୁ କିଛି ନ କହିକି ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ମା ବୋଧହୁଏ ମୋ କଥାଟିକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଘଟୁଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ମାତୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିକରି ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର, ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି କଳିକଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯେ ତମେ ରୁଟ୍କୁ ନ ଯାଇ ମୂଳ କଥାଟିକୁ ନ ବୁଝି ତମେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ତାଙ୍କ ବିଦାୟ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଅପଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଏ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ହିଟଲର କିପରି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଟଲର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋକା, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ତାକୁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ତା ଦେହରେ ସବାର ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅପଶକ୍ତିଟି ହିଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହିଟଲର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରେଇ ନେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେ ଆମେ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁ କଥା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭାବିବା ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଉଠୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ରୋଧବଶତଃ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ସେ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସି ଆମକୁ ନଚେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ, ମା କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେତିକି ଓପନ୍ କରିଦେଉଛୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବୋଲି ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିକରି ଆମକୁ ନଚେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ରହିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଅଟଳ ରହିବୁ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ବା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରାଗ ଉଠୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେଇ କୃପାର ବଳ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ। କେବଳ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ତିରୁଭାନମଲଇ ଗୋଟେ ସହର, କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ଆସେ ମା ନିଜେ ତା'ର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ମା ନିଜେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମନି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ଆସୁଛି ସେ ଟଙ୍କାଟି ହୁଏତ ମାଆଙ୍କର ନଜରରେ ପଡ଼ୁନଥିବ, କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କାଟି ହୁଏତ ମାଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ,
ସେଠି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କିଏ ବେଶୀ ଦେଲା କିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଲା ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ହୃଦୟର ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ମାସ ଟଙ୍କାଟେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମା' ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ଟଙ୍କା ମନିର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଅମୃତାଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ପଚାରିଲେ, ଏ ମାସରେ ମୋର ସେଇ ପକେଟ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଆସିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ କାହିଁ ଆସିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ମା' କେତେ ଟିକେ ନିକି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଟିଏ ହୁଏ ତା'ର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମା' ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା' ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ଟଙ୍କାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ମା' ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ନିକି କରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବି, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମା' ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାଧୁତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କର, ତୁମେ ସାଧୁତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟଟି କର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ମା' କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାଧୁତାର ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ କାମଟି ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଠିକା କାମ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ି ଦେଇକରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପଚାରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା। ମା' ତ ଏଇଭଳି କଥାଟିଏ କହିଲେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାଧୁତା ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ ତ ସାଧୁତା ଉପରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମା'ଙ୍କର ମତାମତ ଚାହିଁଥିଲ, ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ବି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକାଦାରୀ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଏପରି ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌଣସି କାମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମା' କହିଛନ୍ତି ସାଧୁତା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ତୁମେ ଅସାଧୁ ଉପରେ କଦାପି କରିବି ନାହିଁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉନା କାହିଁକି। ଏବଂ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟି ଉଠିଥିଲା, ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେ କଥାଟି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଅର୍ଥକୁ କିଏ ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଯାଉ, କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଜଣକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାମଟି ହେଇଛି ବଡ଼ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କାମଟି ହେବ ତୁମେ ସେ କଥାଟି ଦେଖ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ସେ ସାଧୁତା ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୂଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ମୂଳ ଦୁଆଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଚ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର ନେଇକି ସେ ଘରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କେମିତି ଭାବରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଅଟକଳ କରି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେ ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଘରଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ
ସାଧୁତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଫେରିଆସିଲା, ଧନ ସମ୍ପଦରେ ସେ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ମା' ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ, ମା' ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଯିଏ ବି ମୋ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର କେଶର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ତା'ର ଗୋଟିଏ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ମୋ କୃପାର ବଳ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି, ତା'ର କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅପା କହିବନି ଆମେ କେତେ ସାଧୁତା ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ମା' ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ନା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର, ବୁଝିବାର, ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବା, ନୀରବରେ ବସି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଜୀବନଟି ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଗେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଏ କ'ଣ ସେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରଖିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଏକାନ୍ତରେ ବସି। ତାହେଲେ ମା' ପ୍ରଭୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସି କି? ଏଇଭଳିଆ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଖୁସି କି? ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ନହୁଁ, ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି, ସେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ରହିଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସାଟି ଦୃଢ଼ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା' ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା'